Hello students, this is Professor Dr. V.K. Sawant. In the present lecture, we are going to learn significance or importance of verification. Second aspect of learning is auditor's responsibility in regarding verification, and third one is difference between verification and vouching. So firstly, we are focusing significance of verification or importance of verification. In verification, the auditor should see physical existence of the property, value of the property, possession of the property, title of the property. So, in these parameters, the most focus is given to verify the fact. Therefore, the importance of verification is stated as because of verification it is possible to verify physical existence of assets and realness of liabilities. In balance sheet, assets and liabilities are shown, but only record proofing can be checked in vouching. But in verification, the auditor should check physical existence of recorded assets as well as realness of the liabilities payable. ऑडिटर म्हणजे आपण मराठीमध्ये त्यांना हिशेब तपासनीस लेखापरीक्षक आकांक्षक असं म्हटलं जातं. व्हेरिफिकेशन म्हणजे सत्य बाब जाणून घेणे, वस्तुस्थिती जाणून घेणे. ऑडिटर ज्या क्लायंट म्हणजे पक्षकाराने ज्या प्रॉपर्टी किंवा असेट्स बॅलन्स शीटला दाखवल्यात त्या प्रत्यक्ष अस्तित्वात आहेत का हे व्हेरिफिकेशन मध्ये चेक केले जातं. ज्या लायबिलिटीज दाखवलेत त्या खरोखर अस्तित्वात म्हणजे त्या खरोखर देय आहेत का, कोणतीही लायबिलिटी रेकॉर्ड पासून राहिली नाही ना हे बघितलं जातं. Any fraud or irregularity regarding assets and liabilities can be detected by verification. Because of verification, it is possible to find out any kind of fraud or irregularity in relation to assets and liabilities. व्हेरिफिकेशन मध्ये आणखी अशी गोष्ट ऑडिटरच्या लक्षात येते की कोणती असेट तारण दिली का, तारण देऊन कर्ज घेतलं का वगैरे बाबी लक्षात येतात. Because of verification, the third parties of the business such as creditors, financier, investors can know the real worth of the business. There are different parties which are connected with the business and they are interested in different areas. Suppose creditors are interested whether the or company or organization financially sound. What is the credit or goodwill of the organization? Finance are also interested to know the soundness or assets and properties held by the organization. Investors are interested to get proper rate of return.
So the real worth of the business can be known because of verification. Shareholders can know the true and fair value of assets and liabilities. व्हेरिफिकेशनमुळे भागधारकांना म्हणजेच कंपनी असेल तर ओनर्सला असेट अँड लायबिलिटीची सत्य व्हॅल्यू लक्षात येते. The auditor can state confidently in his report that the balance sheet shows true and fair view of the state of affairs of the business. After completion of an audit work, it is duty of an auditor to submit report to the shareholders. And he clearly mentioned that the balance sheet shows true and fair view of the state of affairs of the business. Now we are going to discuss another aspect of verification, that is auditor's position regarding verification. व्हेरिफिकेशन सत्यापनाच्या बाबतीमध्ये लेखापरीक्षकाची काय पोझिशन आहे हा भाग आपण आता चर्चेला घेतोय. व्हेरिफिकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कंपोनंट ऑफ ऑडिटिंग. ऑडिटिंगचा व्हेरिफिकेशन हा महत्वाचा कंपोनंट आहे. It is the duty of an auditor to verify asset and liabilities of the clients as a part of auditing. की लेखापरीक्षणाचाच एक भाग असतो की लेखापरीक्षकाने क्लायंट म्हणजे पक्षकाराच्या असेट अँड लायबिलिटीचं व्हेरिफिकेशन म्हणजे सत्यता पडताळून पाहण्याची जबाबदारी ऑडिटरची असते. The auditor has to report whether the balance sheet shows true and fair view of state of affairs of the business concerned. He is supposed to take verification of the assets and liabilities. म्हणून ऑडिटचाच भाग म्हणून सत्यापनामध्ये ऑर्गनायझेशनच्या किंवा कंपनीच्या ज्या असेट अँड लायबिलिटीज आहेत त्याचं व्हेरिफिकेशन करण्याची जबाबदारी ऑडिटरची असते. इफ ही प्रूव्ड negligent in his respect, he will be held guilty and responsible for damages of the client. जर का ऑडिटरकडून असेट आणि लायबिलिटीचं योग्य रीतीनं व्हेरिफिकेशन झालं नाही, ऑडिटरने असेटच्या बाबतीमध्ये सर्व गोष्टी पाहिल्या नाहीत, म्हणजेच आपल्या कर्तव्यामध्ये कसूर केली, म्हणून ऑडिटरला गिल्टी आणि रिस्पॉन्सिबल धरलं जाईल. कशासाठी? जर क्लायंटचं कोणतं नुकसान झालं तर. इन केस ऑफ लंडन ऑइल स्टोरेज कंपनी लिमिटेड व्हर्सेस सियर हॅस्लक कंपनी, दोन कंपनीच्या केसमध्ये कोर्ट केसमध्ये दी जस्टिस हॅज पास्ड दी रिमार्क्स, जस्टिसने असं स्पष्ट केलेलं आहे, रिमार्क दिलेला आहे. इट इज ड्युटी ऑफ द ऑडिटर टू व्हेरीफाय द एक्झिस्टन्स ऑफ असेट्स stated in the balance sheet and he will liable for any damage suffered by the client if he fails in his duty. कोर्टाचं जजमेंट आहे, रिमार्क आहे, स्पष्टीकरण आहे की ऑडिटरची जबाबदारी आहे, कर्तव्य आहे, ज्या संस्थेचं किंवा कंपनीचं ऑडिट करावायचं आहे त्या कंपनीच्या बॅलन्स शीटच्या ज्या बॅलन्स शीटला असेट आणि लायबिलिटीज आहेत त्याची व्हेरिफिकेशन करण्याची ड्युटी ऑडिटचा भाग म्हणून ऑडिटरचीच आहे. परंतु त्यांनी आपल्या कर्तव्यामध्ये कसूर केली, ड्युटीमध्ये कसूर केली आणि क्लायंटचं म्हणजे पक्षकाराचं म्हणजे ज्याचं ऑडिट करतो त्या संस्थेचं कोणतं नुकसान झालं तर त्याला ऑडिटरला जबाबदार धरलं जाईल. इन द केस ऑफ किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड, दुसरी केस किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेडमध्ये जस्टिसने काय जजमेंट दिलेले ते आपण पाहणार आहोत. इन द केस ऑफ किंगस्टन कॉटन मिल कंपनी लिमिटेड द जस्टिस हॅड गिवन जजमेंट दॅट, जस्टिसने असं सांगितलं, ते जजमेंट दिलं, इट वॉज नॉट द ड्युटी ऑफ एन ऑडिटर टू टेक स्टॉक व्हेरिफिकेशन इन डिटेल.
आता हे विशेष करून हे जजमेंट हे स्टॉक व्हेरिफिकेशनच्या संदर्भात आहे. स्टॉक म्हणजे मालसाठा. म्हणजे मालसाठ्याच्या संदर्भामध्ये यामध्ये काय जजमेंट आहे की ऑडिटरने स्टॉकमध्ये अनेक आयटम असतील तर त्याचं भरपूर प्रकारचे स्टॉकचे आयटम असतात, त्याचं व्हेरिफिकेशन करण्याचं लॉंग टाइम टेकिंग प्रोसिजर असते. त्यामुळे त्याचं डिटेल व्हेरिफिकेशन करण्याची गरज नाही. The auditor can apply test sampling method. ही टेस्ट आपण करू शकतो. He accepted the certificate of a responsible official in the absence of suspicious circumstances. He was not guilty of negligence. जर अशा परिस्थितीमध्ये ऑडिटरनी जबाबदार अधिकाऱ्याचे सर्टिफिकेट प्राप्त केलं अबाउट स्टॉक व्हेरिफिकेशन किंवा तर अशा बाबतीमध्ये ऑडिटरला गिल्टी धरता येत नाही. फ्रॉम द अबाव जजमेंट ऑब्झर्व दॅट इट इज नो पार्ट ऑफ द ऑडिटर्स ड्युटी टू टेक स्टॉक. जे स्टॉक या जजमेंटमध्ये स्टॉक व्हेरिफिकेशन डिटेलमध्ये करावे असा ऑडिटचा भाग अपेक्षित ऑडिटरचा काम अपेक्षित नाही. नो ऑन contends that it is, he must rely on other people for details of stock in trade in hand. अशा बाबतीमध्ये स्टॉक इन ट्रेड प्रचंड असेल तर ऑडिटर जबाबदार अधिकाऱ्यावर रिले राहू शकतो किंवा संबंधित ऑर्गनायझेशनच्या व्यक्तीवर रिले राहू, कारण त्यांनी स्टॉक व्हेरिफिकेशन व्यवस्थित त्यांच्या देखरेखीखाली आणि नियंत्रणाखाली असतं. Though the process of verification of asset and liabilities, the auditor can establish the reliability of the accounting records. While verifying the fixed asset, the auditor has to see that proper depreciation is charged and total depreciation is adequate. आता या व्हेरिफिकेशन मध्ये सत्यापनामध्ये ऑडिटर काय बघेल की असेट आणि लायबिलिटी ज्या कंपनीच्या आहेत ती रिअल आहेत, विश्वसनीय आहेत, त्या अकाउंटिंग रेकॉर्ड प्रमाणे आहेत. ज्या वेळेला स्थावर मालमत्ता किंवा स्थिर मालमत्ता म्हणजे फिक्स असेटचं व्हॅल्युएशन होत असतं त्यावेळेला ऑडिटर पाहिल की डिप्रिशिएशन योग्य रीतीनं प्रत्येक वर्षाला कॅल्क्युलेट केलं आहे का, डिप्रिशिएशनची मेथड कॉन्स्टंट ठेवली का, ती मेथड योग्य आहे का. म्हणजे डिप्रिशिएशनची मेथड एकदा ठेवली की म्हणजे आपल्या अकाउंटिंग पॉलिसीचा पार्ट असेल की डिप्रिशिएशनची मेथड बदलणार नाही. समजा 10 वर्षासाठी एक डिप्रिशिएशन मेथड ठेवली तर ती आपण 10 वर्ष वापरणार. हे कॉन्स्टंट त्यामध्ये महत्वाचा भाग आहे. चेंजेस मेथडमध्ये करणार नाही हे व्हेरिफिकेशन मध्ये ऑडिटर पाहिल. The auditor is a watchdog but he is not bloodhound. म्हणजे असं मराठीमध्ये म्हटलं जातं की हा वॉचडॉग आहे. ऑडिटर हा वॉचडॉग आहे म्हणजे बारीक लक्ष ठेवणारा व्यक्ती आहे. त्यांनी मालकाचं कोणतंही नुकसान केलं नाही, होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. इन शॉर्ट, the auditor can rely on the responsible official certificate only in healthy environment and not in suspicious circumstances. very IMP. ऑडिटरनी स्टॉक व्हेरिफिकेशन करताना शक्यतो जबाबदार अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सर्टिफिकेटवर अवलंबून राहणे आवश्यक आहे. डिटेलमध्ये स्टॉक व्हेरिफिकेशन करण्याची गरज नाही जर कंपनीमध्ये हेल्दी एन्व्हायरमेंट असेल तर. बट if healthy environment is not in the organization or company but suspicious circumstances are there, म्हणजे काही संशयास्पद असेल, योग्य हेल्दी रिलेशन्स नसतील तर मात्र ऑडिटरनी स्टॉक व्हेरिफिकेशन मध्ये अतिशय दक्ष राहिलं पाहिजे. The auditor should be cautious and careful and exercise reasonable skill
for verifying assets and liabilities. Otherwise, he will be held responsible because of negligence in a duty. Negligence in duty, it means not complete the task by the auditor as stated in the standard norms. म्हणजे जसं ऑडिटरकडून अपेक्षित काम आहे ते काम होणं महत्वाचं आहे, परंतु ऑडिटरने आपल्या कामामध्ये दुर्लक्षपणा केला, योग्य काळजी घेतली नाही, योग्य कौशल्य वापरली नाहीत, तर मात्र ऑडिटरला निग्लिजन्स म्हणून गिल्टी समजलं जाईल. ॲज अ मॅटर ऑफ फॅक्ट, इट इज द ड्युटी ऑफ द मॅनेजमेंट टू व्हेरीफाय फिक्स्ड असेट फिजिकली. खरं तर मॅनेजमेंटनेच फिक्स्ड असेटचं व्हेरिफिकेशन करायचं असतं, परंतु ॲज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द शेअर होल्डर्स, it is part of duties of an auditor. That does not mean the auditor can shrink his responsibility. He has to verify other aspect of the property. जरी मॅनेजमेंटचं काम असलं तरी देखील ऑडिटरने आपल्या परीक्षणामध्ये, आपल्या तपासणीमध्ये आपले कौशल्य वापरून असेट आणि लायबिलिटीचं व्हेरिफिकेशन करणं आवश्यक आहे. The auditor should ascertain whether all assets are valued in accordance with generally accepted accounting principles as determined by the law and pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Generally accepted accounting principles याला गॅप्स असं म्हटलं जातं, शॉर्ट फॉर्म गॅप्स. यामध्ये ज्या इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया यांनी यामध्ये प्रिन्सिपल सांगितल्याप्रमाणे ऑडिटर पाहिल की सर्व असेटचं व्हॅल्युएशन योग्य रीतीने झालेलं आहे. The auditor has to examine all the evidences to verify the existence of assets and their valuation. त्याचबरोबर ज्यावेळेला आपण व्हेरिफिकेशन करतो त्यावेळेला व्हॅल्युएशनचा पण पार्ट त्यामध्ये आपण लक्षात घेणार की असेटचं व्हॅल्युएशन योग्य रीतीने झालेलं आहे का, त्याचे कागदपत्री पुरावे आहेत का, असेट प्रत्यक्ष अस्तित्वात आहेत का. An auditor has required to ensure the existence, legal ownership, possessions of the asset. म्हणजे कायदेशीर ऑर्गनायझेशन त्या असेटची मालक आहे का, ऑर्गनायझेशनच्या ताब्यामध्ये आहे का, फिजिकल एक्सिस्टंट प्रॉपर्टीचा आहे का, हे सगळं ऑडिटर व्हेरिफिकेशन मध्ये पाहिल. The auditor's report shall include a statement showing whether the company is maintaining proper records to show full particulars including quantitative details and the situation of fixed asset. की क्वांटिटेटिव्ह रेकॉर्ड पण फिक्स असलं पाहिजे. समजा मशिनरीज किती आहेत, फॉर एक्झाम्पल चेअर्स किती आहेत, टेबल्स किती आहेत, कम्प्युटर्स किती आहेत, याचं क्वांटिटेटिव्ह रेकॉर्ड पाहिजे. यामध्ये ती कधी खरेदी केली वगैरे तपशील असतो, पण क्वांटिटेटिव्ह इथं आपण जास्त व्हेरिफिकेशन मध्ये पाहणार आहोत. त्याचं प्रॉपर रेकॉर्डिंग झालंय का, आणि त्याचं लोकेशन फिक्स असेटचं कुठे आहे, लोकेशन म्हणजे कोणत्या ठिकाणी ती वापरली जाते. म्हणजे या बाबी ऑडिटर आपल्या व्हेरिफिकेशन मध्ये पाहिजे. सो टू आस्पेक्ट्स वी फोकस्ड हियर. दोन घटकावर आपण चर्चा केली. पहिला पार्ट घेतला सिग्निफिकन्स ऑर इम्पॉर्टन्स ऑफ व्हेरिफिकेशन, व्हेरिफिकेशनचं महत्व काय आहे. दुसरा भाग घेतला ऑडिटर्स पोझिशन्स रिगार्डिंग व्हेरिफिकेशन, व्हेरिफिकेशन मध्ये ऑडिटरची ड्युटी काय, पोझिशन काय वगैरे बाबी पाहिल्या. आता आपण पाहणार आहोत डिफरन्स बिटवीन व्हाउचिंग अँड व्हेरिफिकेशन. व्हाउचिंग मध्ये आपण डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स चेक करतो, व्हेरिफिकेशन मध्ये फिजिकल एक्झिस्टन्स चेक केलं जातं. आता what is the question may be asked in exam, state difference between vouching and verification.
व्हाउचिंग आणि व्हेरिफिकेशन मध्ये फरक काय आहे ते सांगा, असं परीक्षेमध्ये येऊ शकतं. पहा काय फरक आहे. हे फरक करण्यासाठी आपण इथं असं केलेलं आहे. फॅक्टर, कोणता फॅक्टर किंवा पॉईंट ऑफ डिफरन्स त्याला म्हणतात. आणि व्हाउचिंगच्या बाबतीत काय आणि व्हेरिफिकेशनच्या बाबतीमध्ये काय. व्हाउचिंगमध्ये मराठीमध्ये आपण म्हणतो प्रमाणन आणि व्हेरिफिकेशन म्हणजे मराठीमध्ये म्हटलं सत्यापन. प्रमाणनामध्ये कागदोपत्री पुरावा बघितला जातो. सत्यापनामध्ये फिजिकल एक्झिस्टन्स प्रॉपर्टीचं असेट म्हणजे असेट आणि लायबिलिटीचं अपीअरन्स बघितलं जातं. पहा मीनिंग. व्हाउचिंग मीन्स एक्झामिनिंग द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विथ डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स. व्हाउचिंग म्हणजे काय सांगितलं की अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये ज्या एंट्रीज केलेत त्याची कागदपत्राची तपासणी करणे. व्हेरिफिकेशन मीन्स इस्टॅब्लिश ट्रूथ अबाउट दी असेट अँड लायबिलिटीज शोन इन बॅलन्स शीट. व्हेरिफिकेशन म्हणजे काय, बॅलन्स शीटला ज्या असेट अँड लायबिलिटी दाखवल्यात त्या खरोखर त्याची सत्यस्थिती जाणून घेणे. ऑब्जेक्ट. The main object of vouching is to examine the adequacy, reliability, and authenticity of the transactions recorded with the documentary evidences. व्हाउचिंग मध्ये काय बघा मुख्य उद्देश काय आहे की परीक्षण करणे कशाची, विश्वसनीयता आणि ॲडिक्वेसी म्हणजे योग्य रीतीनं रेकॉर्ड झालेला आहे का आणि त्याचे डॉक्युमेंटरी पुरावे योग्य आहेत का. व्हेरिफिकेशन सॅटिस्फाईज द ऑडिटर ॲज रिगार्ड्स दी एक्झिस्टन्स. व्हेरिफिकेशनमध्ये काय बघितलं जाईल, एक्झिस्टन्स म्हणजे प्रॉपर्टी प्रत्यक्षात, असेट प्रत्यक्षात अस्तित्वात आहे का. ओनरशिप अँड पोजेशन ऑफ असेट्स थ्रू फिजिकल इन्स्पेक्शन ऑब्लिक व्हेरिफिकेशन. सत्यापनामध्ये किंवा परीक्षणामध्ये प्रॉपर्टी किंवा असेटचं प्रत्यक्ष अस्तित्वात आहे का हे पाहिलं जाईल. ती कंपनीच्या नावानं आहे का हे पाहिलं जाईल. ती कंपनीच्या ताब्यात आहे का हे पाहिलं जाईल. स्टेप. व्हाउचिंग कम्स बिफोर व्हेरिफिकेशन. बघा स्टेपिंग कसं की प्रश्न आपल्याला विचारला व्हाउचिंग अगोदर का व्हेरिफिकेशन अगोदर, तर उत्तर त्याचं असेल व्हाउचिंग अगोदर. म्हणजे व्हाउचिंग कम्स बिफोर व्हेरिफिकेशन. इट इज दी फर्स्ट स्टेप ऑफ चेकिंग दी असेट्स अँड लायबिलिटीज. ही फर्स्ट स्टेप आहे. अगोदर व्हाउचिंग नंतर व्हेरिफिकेशन. पहा व्हेरिफिकेशन कम्स आफ्टर दी व्हाउचिंग. इट इज दी नेक्स्ट स्टेप ऑफ चेकिंग दी असेट अँड लायबिलिटीज. की अगोदर असेट अँड लायबिलिटीचं प्रथमतः व्हाउचिंग होईल आणि नंतर मग काय होईल त्याचं व्हेरिफिकेशन होईल. स्कोप. The area of operation of vouching is very wide. It relates to all entries made in the books of accounts. व्हाउचिंगचा एरिया वाईड आहे म्हणजे सर्व ज्या एंट्रीज रेकॉर्ड केल्यात त्याच्या सर्वांचा आपण डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स बघणार. ऑडिटर सर्वांचं डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स बघणार. Verification is restricted only to the existence of assets and liabilities shown in the balance sheet. The scope of verification is limited as compared to vouching. व्हेरिफिकेशन मध्ये फक्त आपण काय बघतो, असेट अँड लायबिलिटीचं एक्झिस्टन्स बघतो. तसं व्हाउचिंग मध्ये सर्व रेकॉर्डिंगचं आपण डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स बघतो. म्हणजे ज्यावेळेस इन सिंगल लाईन in single statement it is state that the scope of vouching is wide whereas the scope of verification is limited. जर का व्हाउचिंगची तुलना केली तर व्हेरिफिकेशनचा स्कोप मर्यादित आहे. प्रोसेस. व्हाउचिंग confirms the correctness of transactions recorded in the books of accounts with the help of vouchers. व्हाउचिंगच्या प्रक्रियेमध्ये काय पाहिलं जातं तर अकाउंटिंग एंट्री ज्या रेकॉर्ड केलेत त्या बरोबर आहेत का आणि त्याला सपोर्टिंग कागदोपत्री व्हाउचर्स म्हणजे पुरेसे आहेत का हे बघितलं जातं. व्हेरिफिकेशन इज कॅरीड आउट विथ द हेल्प ऑफ व्हाउचर्स ॲज वेल ॲज व्हॅल्युएशन बाय एक्सपर्ट अँड फिजिकल चेकअप. हेन्स द व्हेरिफिकेशन confirms experts' opinion. All such assets
assertions which have been already partly been established by vouching. व्हेरिफिकेशन मध्ये काय बघितलं जाईल की यामध्ये आपण व्हाउचिंग व्यवस्थित झालंय का बघितलं जाईल, व्हॅल्युएशन व्यवस्थित झालंय का बघितलं जाईल, व्हॅल्युएशन बाबतीत एक्सपर्टचं ओपिनियन लक्षात घेतलं जाईल आणि सत्यता जाणून घेतली जाईल. बेस vouching is based on documentary evidences only. अतिशय महत्वाचं, vouching is based on documentary evidences only. म्हणजे प्रमाणन हे डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सच्या संदर्भात असेल. व्हेरिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फिजिकल इन्स्पेक्शन एज वेल एज डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सेस. व्हेरिफिकेशन मध्ये फिजिकल एक्झिस्टन्स पाहतो, म्हणजे प्रत्यक्ष प्रॉपर्टी असेटचं अस्तित्व पाहतो, प्लस डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स देखील पाहिले जातात. म्हणजे हा बेस आहे व्हाउचिंगचा, ते डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सेस आहेत आणि व्हेरिफिकेशनचा जो बेस आहे तो फिजिकल इन्स्पेक्शन आणि डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स असा आहे. कन्सर्न vouching does not concern with व्हॅल्युएशन. म्हणजे व्हाउचिंगचा व्हॅल्युएशनशी व्हॅल्युएशन म्हणजे मूल्यांकन काही संबंध येत नाही. व्हेरिफिकेशन कन्सर्न विथ व्हॅल्युएशन, म्हणजे व्हेरिफिकेशनचा संबंध व्हॅल्युएशनशी येतो, म्हणजे मूल्यांकनाशी येतो, म्हणजे असेटचं व्हॅल्युएशन योग्य झाले का हे देखील त्याच्याशी संबंधित राहील. वर्क vouching is possible any time during the year. वर्षामध्ये गरजेनुसार किंवा फ्रिक्वेंट विजिट मध्ये देखील वाउचिंग होऊ शकतं ऑडिटरच्या. व्हेरिफिकेशन इज पॉसिबल आफ्टर प्रिपेरिंग दी बॅलन्स शीट. मात्र व्हेरिफिकेशन हे बॅलन्स शीट तयार झाल्यानंतरच होईल. पर्सोनल vouching is done by auditors clerks also. vouching म्हणजे काम ऑडिटरचा स्टाफ म्हणजे क्लर्क्स करू शकतील, परंतु व्हेरिफिकेशन इज डन बाय दी ऑडिटर्स हिमसेल्फ. मात्र प्रॉपर्टीचं व्हेरिफिकेशन हे ऑडिटरनंच करणं आवश्यक आहे. म्हणजेच याचा अर्थ काय की ऑडिटर शुड pay more attention in verification in detail for checking the physical existence of the property. म्हणजे प्रॉपर्टीचं फिजिकल एक्झिस्टन्स करण्यासाठी ते गरजेचं आहे. मात्र वॉचिंग हे आपण ऑडिटरचा स्टाफ देखील काम करू शकेल. टाइम वॉचिंग ऑफ असेट इज डन फॉर 2 times when it is purchased and sold. वॉचिंग असेटचे कधी जास्तीत जास्त होऊ शकतं, ज्यावेळेला असेट आपण विकतो किंवा खरेदी करतो. मात्र व्हेरिफिकेशन हे प्रत्येक वर्षी केलं जातं. म्हणजे असेट आणि लायबिलिटीचं व्हेरिफिकेशन हे प्रत्येक वर्षी केलं जातं. वॉचिंगच्या बाबतीमध्ये असेटच्या बाबतीमध्ये बोलायचं म्हटलं तर ज्यावेळेला आपण नवीन असेट खरेदी करतो किंवा विकतो त्यावेळेला त्याचं वॉचिंग आपण फॉलो करत असतो. अशा रीतीने आपण या पिरियडमध्ये 3 भाग पाहिले. सिग्निफिकन्स ऑफ वॉचिंग, दुसरा भाग ऑडिटर्स पोझिशन्स रिगार्डिंग वॉचिंग आणि तिसरा भाग पाहिला डिफरन्स बिटवीन वॉचिंग अँड व्हेरिफिकेशन. A question may be asked in examination that what is the position of auditors in relation to verification. किंवा प्रश्न असा विचारला जाऊ शकतो state the importance of significance. किंवा प्रश्न असा विचारला जाऊ शकतो how you differ vouching and verification. अशा रीतीनं आपण इथं 3 बाब व्हेरिफिकेशनच्या पाहिल्या आणि यामध्ये लक्षात आलं की व्हेरिफिकेशन मध्ये फिजिकल एक्झिस्टन्सला जास्त महत्त्व, व्हेरिफिकेशन मध्ये असेट अँड लायबिलिटी जास्त आपण फोकस करतो.
वाउचिंगमध्ये पूर्ण अकाउंटिंग रेकॉर्डच्या संदर्भात डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स पाहिले जातात. इन दिस वे, I am concluding my speech here. Thank you.